समस्त मोर जयगुरु परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादांकर रातुल चरण मोर शतकोटी प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग माध्यम आम सहित जुक्त होइथिबा ठाकुरंकर वरेण्य प्रतिनिधि पूज्य विनायक दा, पूज्य श्रीधर दा, पूज्य डंबुर भाई, पूज्य गोपीनाथ त्रिपाठी दा, प्रसन्न भाई एवं अन्यान्य ऋतिक मंडली समस्त मोर अंतर प्रीति जयगुरु एवं प्रणाम निवेदन करे जे आज ये जो स्मृति को उज्जीवित करी जो ऑनलाइन माध्यम रे सत्संग होछि ए सत्संग रे उपस्थित समस्त भाई और मां मानकर शारीरिक मंगल पई प्रभु को पाखे प्रार्थना एवं प्रणाम निवेदन करे। आज को ठीक गत 26 वर्ष पूर्व ये गोटे स्मृति दिन आम मान जीवन में आसी जो दिन श्री श्री दादांकर पुत पदधूली यही तालचेर थर्माल तालचेर एवं एफसीआई रे पड़ी थिला। से भली पुण्य दिन स्मृतिचारण पाई आम माने एठी समवेत होइछे। तेबे एथिरे जे मुख्य भागीदार अछि हमर परम श्रद्धा भजन प्रशांत तार समस्त आयोजन पाई ताकू मु जे धन्यवाद दिए। विशेष करी ए स्मृतिचारण दिन रे से पुराना दिनर से हमर बाबाजी भाई बाबाजी सेठी भाई एवं जे हमर मणिभद्र ओझा भाई जहां को छोट बेलू तांकर भजन बा कीर्तन शुणी आसलु आज भली दिन रे से तांको समय माने समवेत करि परछंती सेहि पई मोर खुशी ता पाखरे मु जाहिर करे। खूब भल लागला एते दिन परे सेमानक पाखरु तांकर कंठस्वर शुणिली ठाकुरंक भजन शुणिली ठाकुरंकर कीर्तन मध्य शुणिली। तेबे जीवन प्रवाह भितरे अनेक एई भली मधुर स्मृति हजि जाउछि। आचार्य श्री श्री दादांकर से शुभागमनर स्मृतिटा चिरदिन आम भितर जमती जागृत हो रही। मोर ठीक मने पड़ुछि जो कथा सत्संग भाई कहते आम मान भितर गोटे जे प्रार्थना थिला यही तालचेर थर्माल सत्संग विहार यही सत्संग विहार रे गुरु परिवार किए जदि केतेबेले आसी पदार्पण करती आम मानकर जीवन धन्य हब। से क्रम रे प्रथमे आसी जे 93 मसीहा आमर जनवरी 3 तारिख रे पूज्य आमर शेषदा से आसी से दिन शुभ पदार्पण करथिले एवं रात्रि जापन करथिले सपरिवार एवं ता परवर्ती अवस्था रे ए आचार्य श्री श्री दादांकर एटा शुभागमन हेइथिला। से परिप्रेक्षी रे गोटे दुईटी कथा मु कहूची कथाटा मु संक्षिप्त कह चेष्टा करूची जे आम गोटे खूब गौरवर कथा। आचार्य श्री श्री दादा आचार्य जो देवघर रू आचार्य हेला परे प्रथम थर पई से ओडिशा को आसी थिले। मोर मने हुए आउ कौन सी राज्य को से जाई नाहंती प्रथम से ओडिशा को आसी थिले एवं एही ओडिशा को आसीबा भितरे तांकर गोटे प्रोग्राम हेइथिला से संबलपुर जिबे। एही जेतेबेले संबलपुर जिबार कथाटा आम माने सुनिलु। प्रसन्न भाई तालचेर रे हमर जे अछंती जे हमर सुरेन भाई सुरेंद्र महापात्र
କିଛି ଶୁଭୁନି, ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି। ଉମା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ସ୍ପିକର ଟା ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସ୍ଲୋ। ସେତେବେଳେ ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ରେ ବହୁ ଭାବରେ ପାଉଁଶ ପଡୁଥାଏ ଏବଂ ପାଉଁଶ ପଡି ମନ୍ଦିରଟା କଳା କଳା ହେଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ପଡିଲେ ଆହୁରି ସେଟା ଯେମିତି କଳା ଚିହ୍ନଟା ଆହୁରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମନରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବନା ଆସିବ, ମନଟା ଭାରି ଉଦାସ ଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିରେ କଣ ଖବର? ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଏମିତି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଏଇ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଆମ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦୟାକରି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନେକ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଦାଦା ହସିକି କହିଲେ, ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ମାଲିକ ବିନାୟକ ଦା ପାଖରେ କୁହ, ସେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବିନାୟକ ଦା ପାଖରେ କହିଲା ପରେ ବିନାୟକ ଦା କହିଲେ, ଦାଦା ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମୋର ସେଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର କଣ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆସି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ବିନାୟକ ଦା ଏ କଥା କହିଲେ, ଦାଦା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ମତେ ପଚାରିଲେ ଆର କି ଖବର। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଥିଲା ଦାଦା, ଯେ ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ସେଠି ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠୁ ବହୁତ ପାଉଁଶ ବାହାରେ, ଆଉ ପାଉଁଶ ବାହାରି ସେ ପାଉଁଶ ଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡି ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଦାଦା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ, ଆଉ ଆଗରୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଦିନ ଠିକ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ବିନାୟକ ଦା ଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ମନେ ହଉଛି ସିପାଇ ଦା ଏବଂ ପିଙ୍କି ଦା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ସେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଇଛୁ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତତା। ଦାଦା ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ପାଖରେ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ କୋଉଠି ଉଠେଇବେ କି କଣ କେମିତି ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ବିନାୟକ ଦା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରଟା କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏখানে ଅନେକଟା ଡଷ୍ଟ ପଡେ, ତ ଏଇ ଡଷ୍ଟ ଯୋଗୁ ଏ ବର୍ଷା ହେଇକି ଏଗୁଡା କଳା ହେଇଛି। ମନଟା ମୋର ଭରିଗଲା ଯେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାଲି ଯୋଉ କଥାଟା କହିକି ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିନାୟକ ଦାଙ୍କୁ କଥାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘେରି ବସିଥାଉ। ଆଉ ସେ ଥର୍ମାଲରେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଥାଏ, ଠାକୁର ବଡମା ବରଦା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦାଦା କହିଲେ, ଏଇ ବିଗ୍ରହ କୋଉଠି ସବୁ ଆଣିଛ? ମତେ ପଚାରିଲେ, ମତେ ଡକରା ହେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସିପାଇ ଦା ମତେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଡାକିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଦାଦା ପଚାରିଲେ ଏଇ ବିଗ୍ରହ କୋଉଠି ନେଇକି ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଏଇ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡାକ ଆମର ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଖୁବ ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋର ମନେ ଆପଣ କହି ରଖେ, ଏଇ ସେ ଯୋଉ ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲରେ ଯେ ଠାକୁର ଆଉ ବଡମା ବରଦାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆମର ନିଜେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ହାତରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା ଦେଓଘରୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ମଝିରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଫେଡ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟଚ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏବଂ ଦାଦା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଦାଦା ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲା ଆଚ୍ଛା
এই জায়গাରେ ତୁମେ ଉତ୍ସବ କୋଉଠି କର? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କରୁ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ 200-300 ହୁଏ ନା, ଉତ୍ସବରେ କେତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଉତ୍ସବରେ 500-700 ଲୋକ ହୁଏ। ଆଉ ତମର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶତବାର୍ଷିକୀ କରିଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନା କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା 2500-3000 ପାଖାପାଖି। ଦାଦା ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯଦି 10,000 ଲୋକ ହୁଏ କୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ଉତ୍ସବ କେମିତି କରିବ? ମୁଁ ଏମିତି କଥା କେବେ ଭାବିନି। ମୁଁ ଟିକେ କହିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ପାଗ ପଛ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ସବଟା କରିବୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାପରେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପଇଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଇ ପାରିଲୁନି। ଗାଡି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆସି ସେଇ ଗାଡିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଗଲୁ। ଆମେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଏଇ କରିଥାଉ, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଆଗେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଲଚେର ହେଇକି ପୁଣି ଏଫସି ହେଇକି ଯିବେ। ଏବଂ ବାଟରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ସେ ପାଇଲଟିଂ କରିକି ଗାଡିକି ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଆବେଗ, କେତେ ଥର ସେ ଥର୍ମାଲ ରୁ ଏଫସିଏସ୍ କେତେ ଥର, ମାନେ ଶହ ଶହ ଥର ଆମେ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଦା ସେଥିରେ ଆଦୌ ବିରକ୍ତ ନ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ବାଟ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ତାଲଚେର ହେଇକି ପୁଣି ଏଫସିଆଇ ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତେବେ ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କଥା, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଯେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ସବିଶେଷ ଶୁଣିବା। ତେବେ ମୂଳ କଥା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ତାହା ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମଝିରେ ଥରେ ବିନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ ବ୍ୟାପାର କଥା ନେଇକି, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ, ଓର ଖବରଟା କଣ? ବିନାୟକ ଦା ପୁଣି ମଝିରେ ପଚାରିଲେ ତା ଖବରଟା କଣ? ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଜାଣିଥିଲି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ପରିସର ଭିତରେ ହୁଏତ ଏଇ ତାଲଚେର ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରଟା ବି ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ କଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ କି ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଧାରାରେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଏବେ ବି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେ ଆସିବ ତାର ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ସେ କଥାଟା ଆସିଛି ଏବଂ ବିନାୟକ ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଇ ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ ର ଖବରଟା କଣ? ମୁଁ ବହୁତ ପରେ ଏଇଟା କଥାଟା ରିଲେଟ କଲି। ହୁଏତ ଯେବେ ଦାଦା ପଚାରିଥିଲେ ତାର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଘଟଣାଟା ଆସିଛି ଯେ ଏମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିବ ବା ତା ପରିସର ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କଣ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏମିତି କଥା। ସେ ଯେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ନଜର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେଦିନ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁ କି ଆମ ନଜର ବାହିରେ, ଆମେ କେହି ତାଙ୍କ ନଜର ବାହାରେ ନାହୁଁ। ସବୁଦିନ ନୀତି ପ୍ରତି ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ଯାହାଙ୍କର ଯେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ଯେ ଅଭିପ୍ରେତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ଦା, ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ, ଏଭଳି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିରଦିନ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଭିତରେ ଓଡିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ମୋର କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣିବା। ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଦିନରେ ଆଜି ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନାୟକ ଦା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାର ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ରହିଛି। ଏତିକି କଥା କହି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କଥା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ କଥା